शिव और सती कैलाश पहुंचे। सती ने देखा कि थोड़ा वार्तालाप करूं, लेकिन देखा तो भगवान शिव जी ध्यानस्थ हो गए थे, समाधि में स्थिर थे। 87,000 साल बीत गए। सती धन्य है, कितने साल तक उन्हें धैर्य रखा। 87,000 साल तक भगवान शिव एक शब्द नहीं बोले, ध्यानस्थ रहे। आपने पति 1-2 कलाक जवाब ना आपे त्या तो धोको तो नहीं घर में, એટલે વાંધો नहीं હવે तरत આપણે અકળાઈ જઈએ કે આ શું। और 27 साल मिल गए और सती ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, मेरे से कुछ गलती तो हो गई, मैंने कुछ भूल तो की है, क्षमा मांगी सती ने। इसी समय भगवान शिव जी ने नेत्र खोले और कहा, सती मेरे सामने बैठिए। चित्त को संतुष्ट करने वाली और चित्त को प्रसन्नता देने वाली भगवान प्रभु राम की मैं कथा कहूं, आप सुनिए जरा। और सती को सामने आसन दिया और भगवान महादेव ने भगवान राम जी की कथा का प्रारंभ किया। लगे कहन हरि पादशाला दक्ष प्रदेश भये तेहि काला। लागे कहन हरि पादशाला दक्ष प्रदेश भये तेहि काला। महादेव की कथा का गायन कर रहे हैं। इसी समय आकाश में से विमान लेकर देवता जा रहे थे। कथा में बीच में विक्षेप किया, ये बहुत बड़ा दोष लगता है, पता है आपको। कथा में से खड़े होकर जाना, बीच में कथा में विघ्न करना, ऐसे बहुत सारे शिव पुराण ग्रंथ में ऐसे दोष लिखे हैं। इसलिए मैं भी बहुत सारी कथा में जाता हूँ, लेकिन कभी कथा में विक्षेप नहीं करता, कहाँ पहले जाता हूँ। हमारे स्वामी श्री नित्य स्वरूप स्वामी की बहुत मुझे आग्रह तक, बापू एक बार आई है, तो मैंने निर्णय लिया कि मंगलाचरण पहले मैं कथा में पहुंचूंगा। और कहीं मुझे जाने में देरी हो जाती तो मैं बाहर बैठता हूँ। जब कथा विराम हो गई, धुन हो गई और संपूर्ण आरती की तैयारी, तब मैं कथा में पहुंचता हूँ। कभी मैंने कोई कथा में डिस्टर्ब नहीं किया किसी कोई वक्ता को, क्योंकि जो वाणी की धारा है वो टूटती है। ये दोष कथा में विघ्न करने वाले को लगता है, इसलिए बहुत सावधानी रखें। ये मनोरंजन नहीं है, ये आत्मा का मंजन है, आंख का अंजन है। हमारी दृष्टि बदलती है कथा से। और जो पढ़ा लिखा वक्ता है वो मुख से कथा नहीं कहता और हृदय के भाव से कथा कहता है कि किसी का जीवन बदले, किसी के जीवन में परिवर्तन हो, किसका जीवन सुखमय हो, इसीलिए प्रयास होता है। इसलिए कथा कोई खेल नहीं है, कथा एक गंभीर विषय है। महादेव ने कह दिया, सती कथा आदर के साथ सुनिए। कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, इसमें जीवन कम पड़ जाएगा। अज्ञानी क्या फल को पावे, तेरी मेरी में जन्म गुमावे। शर्म आवी जो शर्म। કલાકો સુધી બેઠા બેઠા મારી તારી કરો છો, લોકોની કથલી કરો છો, જો કે તમે નથી કરતા, તો ખાલી કહું છું, તમે તો દયા માણસો છો, પણ જાત પ્રત્યે શરમ આવી જોઈએ કે આ મારા જીવનનો મૂલ્યવાન સમય ક્યાં વેડફી રહ્યો છું, ક્યાં વેડફી રહી છું એમ નહીં કહું, વેડફી રહ્યો છું એટલે આપણને લાગુ પડે એમ. નગર બહેનો એમ કે અમને જ કહે છે. પંચાયતી માણસો ને પંચાયતી બહેનો એનાથી ખૂબ દૂર રહેવું. એટલે જીવનને સમજીએ. આપણા જીવનમાં મૂલ્યવાન ધન સંપત્તિ વૈભવ પદ પદવી નથી, મૂલ્યવાન છે જીવનનો સમય. દુનિયાની સંપત્તિ આપતા જીવનનો સમય પાછો કોઈને મળ્યો નથી અને મળવાનો પણ નથી. તેથી આપણો સમય ક્યાં આપવો એ આપણે નિર્ણય લેવાનો છે. વ્યર્થ વિચાર, વ્યર્થ ચિત્ર, व्यर्थ बातों में नहीं, कभी नहीं. वो ध्यान रखजो, एक बार बीत गया समय किसी को वापस मिलता नहीं है, खबर नहीं पड़े तेम गटपण आवी जाए.
आदरण बदली जाए, रूप बदली जैसे। महादेव ने कहा सती कथा सुनिए जरा। नहीं नहीं, देवता कहाँ जा रहे हैं? महादेव ने कह दिया आपके पिता ने यज्ञ किया है, सबको आमंत्रित निमंत्रित किया है, मुझे निमंत्रण नहीं दिया। मुझे नहीं दिया तो आपको भी नहीं दिया, क्योंकि आप दक्ष भूल गए हैं कि उसकी पुत्री आप हैं और उनकी दृष्टि में आप मेरी पत्नी हो गई। अभिमानी लोग दूसरों का परिचय भूल देता है, कि भूल जाता है। અભિમાનનો એક નિયમ છે કે અભિમાની વ્યક્તિ પોતાના સગા સંબંધીઓના જે સંબંધો છે એને ભૂલી જાય છે. અભિમાનનું આ મોટું લક્ષણ છે. આપના પિતાને એક મોટું પદ મળ્યું છે અને એનું અભિમાન એવું. બળ અધિકાર દક્ષ જગ પાવે. બળ અધિકાર દક્ષ જગ પાવા, અતિ અભિમાનો હૃદય ગભરાવા. अरे तुलसी ने कह दिया दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनको पद मिला, ज्ञान मिला, विद्या मिली, कुछ धन संपत्ति मिल गए और सबको अभिमान आता है. बड़े बड़े धुरंधरों को मैं अभिमान नहीं देखा देखा आपने. इसलिए कह दिया नहीं नहीं को असजन माग गमाही, प्रभुता माही जाही मदनानी. नहीं को असजन माग गमाही, प्रभुता माही जाही मदनानी. महादेव ने समझाने का प्रयास किया, सती ने नहीं माना. और कथा का विस्तार है. महादेव ने ना कही तो भी सती गई. भगवान शिव जी ने अगणित गणों को साथ में भेजा सती के रक्षा के लिए. लेकिन शिव जी स्वयं कहते हैं जब काल आ जाता है तब उसको कोई रोक नहीं सकता. सती गए प्रदेश नगर में. नगर में पहुंची. नगर वासियों ने देख लिया और दक्ष महाराज ने सबको कह दिया था उसका अनादर करना है. और आज बेटी का अनादर हो रहा है, पुत्री का अनादर. और जो अपनी बेटी बहनों का अनादर अपमान करते हैं उनको सुख की अपेक्षा रखनी ही नहीं है. और एक बात तो मैं हृदय से कहता हूं हर भाइयों के लिए, आपके घर में जितने नारी की शक्ति है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, कोई भी रूप में, मेरी सनातनी परंपरा है जिनके घर में नारी का आदर रहता है वहां देवता निवास नहीं करते, वहां देवता नृत्य करते हैं, देवता रमण करते हैं. इसलिए कभी अनादर नहीं करना, कभी अपमान नहीं. आज दक्ष महाराज की बुद्धि कहां भ्रष्ट हो गई. पुत्री का अनादर, उसका तिरस्कार कभी नहीं. और सती ने प्रदेश नगर में प्रवेश किया. नगर के लोग उनका अपमान करने लगे. सती को देखकर अपना मुख मोड़ने लगे और सती पिता के वहां गई. और सती को देखकर सभी मेहमान खुसफुस करने लगे. प्रसंगों में दो बात होती है, खुसफुस होता है, एक फुसफुस होता है. खुसफुस करने लगे. बहुत लोग तो पूछने लगे कि आपको तो आमंत्रण निमंत्रण क्यों आई. लेकिन सती मौन रही. विकट स्थिति में मौन रहना वही बुद्धिमता है. कहीं आपका सम्मान नहीं हो रहा है, कहीं आपका कोई मूल्य नहीं है, वहां मौन रहो. और कहीं लोग बोलने लगते हैं. नहीं बोलने की कोई आवश्यकता नहीं. कहीं लोग नाटक भी करने लगते हैं. कहीं के प्रसंगों में नहीं देखते, बहन बेटियों का कोई विवाह हो, बेटे बेटी का कोई विवाह हो तो बहुत सारे पात्र ऐसे होते हैं प्रसंग को बिगाड़ने के लिए बड़े बड़े जोर जोर से आवाज से रोने लगते हैं. प्रसंग को डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि रोने की आवाज ऐसी होती है जो खुशी भरा वातावरण है उसको डैमेज कर देते हैं. रोने की आवाज, ये जो राग है रोने का, ये सब वातावरण को दूषित करते हैं.
આવું મેં ઘણા પ્રસંગોમાં મેં પણ જોયું છે. પ્રસંગોની વચ્ચે ઢેકડો તાણે મોટો. થોડુંક સન્માન ન અપાય, થોડુંક માન ન અપાય. અને ખૂબ તમને હૃદયથી કહું છું, વ્યવહાર બુદ્ધિ પ્રમાણે તમારા પ્રસંગોની હેમ કુશળ પૂર્ણ કરવા હોય તો બે પાત્રોને ખૂબ તમારે આમ ખૂબ સાચવવા. એક નણંદબા ને એક ફઈબા, એ એટમ બોમ્બ કહેવાય, ક્યારે ફૂટે નક્કી નહીં. એ ક્યારે તમને ડિસ્ટર્બ કરે એનું નક્કી ન હોય. આ બે પાત્રોને ખૂબ માન સન્માન આપવું. આપણા ઘરની નણંદ હોય અને આપણા ઘરની ફઈબા હોય. આપણે જોયું પ્રસંગો બગાડનારા માણસો હોય છે બધી જગ્યાએ નહીં, પણ ક્યાંક ક્યાંક આવું આપણને જોવા મળે. હવે તો જો કે ભણેલા ગણેલા માણસો છે, બહુ ડાયા છે, વાંધો ન આવે, પણ હજી આ કાંઈ ગયું નથી એટમ બોમ્બ વાળું. એ પ્રસંગોને બગાડવા માટે બોમ્બ ફોડે જ. આ બે પાત્રોથી એને વધારે સન્માન આપવું, ટૂંકમાં વધારે રાજી કરવા એને, તું આગળ થા, તું આગળ થા, તું આગળ થા. હંમેશા આપણા પ્રસંગોમાં વાજિંત્ર બગાડવાળા આગળ જ હોય. વાજિંત્ર બગાડ્યા કરે એટલે આપણો પ્રસંગ આમ દીપી ઉઠે જરા. એમ આવા પાત્રોને આગળ રાખવા. હવે પૂરા મહેમાન सती की टीका निंदा करने लगे, सब अपमान करने लगे. और पूरा प्रदेश नगर, विचित्रता कितनी है. दक्ष महाराज की पुत्री सती, अब शिव जी के साथ विवाह हुआ એટલે शिव जी की पत्नी बनी. लेकिन पहले सती जब तपस्या करके आई थी प्रदेश नगर में, तब नगरवासियों ने कितना बड़ा आदर किया था, पुष्प की वृष्टि की थी. हमारी राजा की पुत्री है, प्रदेश नगर की पुत्री. सती ने युवावस्था में इतना कठिन तप किया है, पूरे नगर ने जय जयकार किया था. तो यही सती है, यही नगर के लोग हैं, यही रोड रास्ता सब कुछ यही है, कुछ बदला नहीं है. तो यही लोग सती के लिए भली बुरी बात करने लगे. इसलिए पढ़े लिखे भाई बहनों को हृदय से हमारी प्रार्थना है, कौन आपकी प्रशंसा करना है कर रहा है उसको भी सुनना नहीं है, और कौन आपके लिए भली बुरी बात कर रहे हैं, कौन निंदा कर रहे हैं, उनको भी सुनना नहीं है. जिनको जीवन में मैदान मारना है उसके लिए सूत्र याद रखिए, आती जाए बाजार कुतरा भसे हजार. एकदम सुमसाम शांत होकर निकल जाइए, समय को पसार कर दीजिए. प्रशंसा करने वाले सुनेंगे तो भी आपके जीवन में अनादर का बहुत दुख होगा. दोनों में से किसी को नहीं. और ये दुनिया तणा दो रंगा धोखा कभी दर्शो नहीं. ये समाजनी एक मानसिकता है. અને એક વાત કહું, તમારા માટે સૌ સારું બોલે એવી અપેક્ષા નહીં રાખવી. આપણી કોઈ પ્રશંસા કરે, આપણા માટે કોઈ સારું બોલે એવી કોઈ દી અપેક્ષા ન રાખવી, પણ અપેક્ષા એવી રાખવી કે હું સૌ માટે સારું બોલું, હું સૌ માટે શુભ બોલું, શુભ વચન બોલું, સૌ માટે સારું બોલી શકું, એવી ભગવાન મને પ્રેરણા આપે. આવી માનસિકતા બનાવવાની છે. सती मौन रही, पिता के वहां गई और सबके बीच में बैठी हुई एक माँ तो माँ है, माता वीरणी, सती को देखकर अपने स्थान से खड़ी हुई और सती के सामने आकर और एक दूसरे माँ और बेटी मिलने लगे. एक दूसरे के कंधे पर अपना मस्तक रखकर माँ और बेटी दोनों रोई. माँ वीरणी भी रोई और सती को कहने लगी कि आपके पिता का स्वभाव है बेटा, आपको निमंत्रण नहीं दिया है. और एक बात कहूं, गुजराती में कहूं तो मजा आवशे, बहनों माटेनो पियर ત્યાં સુધી જીવિત હોય જ્યાં સુધી એ પિયરમાં તમારા માં અને તમારા બાપ જીવતા હોય. બાકી પિયરમાંથી માં અને બાપ જતો રહે પછી એ પિયરમાં કોઈ કોઈક ભાગ્ય કોઈ સારા, બાકી તો લગભગ તો બહુ જોવા નથી મળતું મને, કારણ કે હું આ દુનિયાને બહુ નજદીકથી જોઈ છે મેં. પણ અમેરિકામાં જાઉં તો લોકોને કહું છું કે અમેરિકામાં પહોંચે, લગ્ન કરીને જાય એટલે મારું તારણ છે, આ ચોકોટો ભગવાન જાણે, મેં જોયું છે.
કે પહેલા પત્નીના પક્ષના બધા જ લોકો અમેરિકા પહોંચી જાય, પછી પતિના પક્ષના લોકોનો વારો આવે. અડધા તો ગુજરી ગયા હોય. સાચી વાત ને સુરેશભાઈ? આપણે તારણ કાઢ્યું છે, મેં આ વિદેશનું તારણ કાઢ્યું છે. ઓલા બિચારા રાહ જોઈ કે અમારો વારો ક્યારે આવે છે, અમારો વારો. કારણ કે ફાઇલમાં તો મર્યાદા હોય ને, એક પછી એક ફાઇલ નીકળે. તો પહેલા બધી જ ફાઇલો પત્ની પક્ષની નીકળે, અને પત્ની પક્ષના બધા લોકો અમેરિકા પહોંચી જાય, પછી આ પિતૃ પક્ષની ફાઇલ નીકળે, પછી પતિ પક્ષની બધી ફાઇલો નીકળે છે. અમુકને તો ફાઇલ થઈ ગઈ હોય. આ માનસિકતા મેં જોઈ. એવું ના થઈ શકે કે ભાઈ બે નામ તારા પક્ષના ને બે નામ મારા પક્ષના, પણ એવું નથી થતું. મેં જોયું છે. ને એક ઘરે તો મારો ઉતારો હતો, હું તમને કહું, એવો હું આમ દુઃખી થઈ ગયો. એ તો ભગવાને મારી લાજ રાખી. એક ઘરે મારો ઉતારો હતો કેનેડામાં. તો સાસુનું એટલા આમ સારી રીતે રહે. હા હા, ભેગા ખાય, ભેગા જમે, ભેગા હુવે. એક મિનિટ આમ સાસુનું જુદા ના પડે. અને 3 દિવસ થયા ને મને એટલો ભાવ પ્રગટ થયો. મેં કીધું એટલા બધા ઘરો જોયા, પહેલું ઘર આવું જોયું કે સાસુ ને વહુ એટલા પ્રેમથી ને એટલા હિત ને પ્રેમથી સાથે ભોજન કરે, સાથે જુએ, સાથે. એટલો બધો મેં આનંદ વ્યક્ત કર્યો, એટલો હું રાજી થતો હતો. આવી ઘટના તો ઐતિહાસિક ઘટના કહેવાય ને. તો ત્રીજી દિવસે મેં વળી ભાવ પ્રગટ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો કે મને બહુ ખુશી થઈ કે તમે બંને જણ એટલા સાથે રહો છો, સાથે ભોજન કરો, સાથે કામ કરો છો, એટલા એકબીજા મધુર કલાકો સુધી તમે જે વાતો કરો, સાથે સુવો છો, સાથે ભોજન કરો છો. બહુ ખુશી વ્યક્ત કરું છું. તો તરત બોલી પહેલી કે આ મારી દીકરી છે ને, એટલે મારી મા દીકરી નીકળી. હું બોલ્યો નહીં કે તમે સાસુ હોવ, એમ બોલ્યો નહીં હું. એટલે એટલું ભગવાને મારી લાજ રાખી. પછી ખબર પડી કે પેલો ઘર જમાઈ હતો અને પેલા માન દીકરી હતા. એટલે થોડુંક ધ્યાન રાખજો બહેનો, તમારા પક્ષનો જેટલો આદર કરો છો એટલા જ તમારા પતિના પક્ષનો પણ આદર કરજો. બંનેનું સમાન પલ્લું રાખજો, સમાન પલ્લું રાખજો. એક એવી મહાદેવની કથા છે, પણ અત્યારે હવે નથી કહેવી, મને મોડું થાય છે કારણ કે 12 વાગી ગયા છે અને સુગંધી આવવા લાગી છે આમથી આમ ભોજન સુગંધ. એટલે સુગંધની તને ખબર ન હોય તો એટલે એમાં મર્યાદા રહેવું આપણે. પછી માં ને દીકરી ભેટી જ મળ્યા. માં તો માં છે ને, એક વાત કહું, તમારા ઘરમાં જો આપના જીવિત માં હોય ને તો આપ જેવા કોઈ ભાગ્યશાળી માણસ નથી. ગમે એવી વયોવૃદ્ધ માં બેઠી હોય તો આપણને હેમનો ને પ્રેમનો હાથ ફેરવે. માં છે ને, જનની જોડ સખી નહીં ચડે. મીઠા મધુને મીઠા મેહુલારેલો, મીઠા મધુને મીઠા મેહુલારેલો, મીઠી મધુરી મોરે માત જનની જોડ સકી નહીં જને, જનની જોડ સકી નહીં જને. મર્યા પછી શ્રાદ્ધ નાખો કે ન નાખો શું ફર પડવાનો હતો? જીવતા જે મા બાપો એને ખૂબ રાજી રાખો. એ સાચું પિતૃ તર્પણ છે ને. લેકિન બહુ લોકો ભૂલી જાય, બહુ લોકો ચૂકી જાય છે. સમાજમાં આપણે જોઈએ તો એટલા અરાજકતા છે, એટલા દુઃખના વાદળો છે. શા માટે બનાવવા? ઓલું નહીં, પોતાની સાસુનું શ્રાદ્ધ હતું તે સાસુમાને હલવો બહુ ભાવે એટલે શ્રાદ્ધમાં હલવો બનાવ્યો. એટલે પેલી માં પોતાના બાળકને કે લઈ બેટા હલવો ખા. દાદીને હલવો બહુ ભાવતો.
બેટા હલવો ખા. દાદીને હલવો બહુ ભાવતો હતો. ત્યારે એ નાનું છોકરું બોલ્યું, ડિજિટલ પ્રજા, કે માં દાદીને હલવો ભાવતો? મને તો ખબર જ નહીં, પણ માં મેં સાંભળ્યું છે દાદી ક્યારેક ક્યારેક તને કહેતી હતી કે બેટા મને હલવો બનાવી દે ને. પણ જીવતી હતી દાદી ત્યારે તે માં હલવો ન ખવડે, મર્યા પછી તો મને હલવો ખવડ. અત્યારના બાળકો છે વૃદ્ધ મા બાપને છોડીને છોકરાઓને મીઠાઈ ખવડાવે છે. એ પોતાની વૃદ્ધાવસ્થા બગાડી રહ્યો છે, પોતાની વૃદ્ધાવસ્થા બગાડી રહ્યો છે. કારણ કે તમે જે કરો છો એ તમારા છોકરા તમારી સાથે વ્યવહાર કરવાના છે. તેથી ઘરમાં જીવિત માં હોય થોડો સમય આપજો, ઘરના વડીલોને સાચવજો. જો કે તમે તો ડાયા માણસો, તમને તો ન કહેવાય, પણ વારંવાર ઈશારો કરવો બહુ જરૂરી છે. જનની જોડ સખી નહીં જડે. કેટલી સુંદર પંક્તિ. ગંગાના નીર તો બધે ઘટે, ગંગાના નીર તો બધે ઘટે, સરખો છે પ્રેમનો પ્રવાહ રે, જનની જોડ સખી નહીં ગણે. વર્તમાન યુગમાં દરેક માઓએ પણ ધ્યાન રાખવાનું છે. પોતાના વાણી વર્તનમાં પોતાની નિજી સ્વાર્થ વૃત્તિ છોડવાની છે. આજે ઘણી માઓની પણ માનસિકતા બદલેલી હોય છે. દીકરા પ્રત્યે ઓરમાન ભાવ રાખતી હોય છે, દીકરા પ્રત્યે તિરસ્કારનો ભાવ રાખતી હોય છે. એને માં કેવી કે શું કેવું, તિરસ્કાર ભરેલો ભાવ દીકરાઓ પ્રત્યે, દીકરા પાસેથી વધારે પડતી અપેક્ષાઓ. એવી માતાઓ હંમેશા દુઃખી થતી હોય છે. દીકરાના સુખનો વિચાર કરનારી માં હોય એ માં કોઈ દુઃખી ન થાય. माँ बच्चों की चाह होती है. બહુ સુંદર ગીત છે આ બધા માના દ્રષ્ટાંતો પણ કેટલા હોય. પણ સાચવજો, તમારા ઘરમાં વૃદ્ધ દાદા હોય, દાદી હોય, માં હોય, અરે આજુબાજુમાં અગર વયો વૃદ્ધ રહેતો હોય તેની સેવા કરજો, આશીર્વાદ મળશે. એકાદ દિવસ મંદિર ન જવાય ને તો વાંધો નહીં, એકાદ દિવસ ભગવાનની પૂજા ન થાય તો વાંધો નહીં, એક દિવસ ભગવાન ઠાકોરને ભોગ ન લાગે તો વાંધો નહીં, પણ બાજુમાં વયોવૃદ્ધ દાદી કે દાદા રહેતા હોય ને એને ક્યારેક ક્યારેક ખીચડી બનાવીને ખવડાવી આવજો. ઠાકોર તમારા પર મહેર કરશે. આજુબાજુમાં કોઈ વડીલ દાદા દાદી રહેતા હોય તેના આશીર્વાદ લેજો. माँ बच्चों की चाह होती है, माँ बच्चों की चाह होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है. જેના ઘરમાં જીવિત માતા હોય એ બહુ પોતાના જીવનને ભાગ્યવાન સમજે. આ દુનિયામાં લાફિંગ ક્લાસ બહુ હાલે છે, હસવાના ક્લાસ બહુ હાલે છે, પણ રડવાના ક્લાસ બે જગ્યાએ હોય છે. એક માનો ખોળો ને એક ભગવાનની કથા. રડવાના ક્લાસ ચલાવે છે ને કથા સાંભળતા જેની આંખ ભીની ન થાય એને કથા સાંભળી વ્યર્થ. અને કથાકારે કથા કહેતા કહેતા એની આંખ ભીની ન થાય, આંખમાં ભાવ ન જાગે તો કથાકાર વક્તા છે, બક્તા છે. કે કથા
शब्दों के द्वारा नहीं, कथा भाव से प्रकट होते हैं। और मेरे महादेव की दुनिया है भाव भावाक्रम शिवम। माँ और बेटे बहुत आदर के साथ मिले। माता वीरणी ने कहा, पुत्री सती यज्ञनारायण का दर्शन कर। सती यज्ञनारायण का दर्शन करने के लिए गए और वहाँ कहीं शिव का स्थान नहीं देखा और सती को बहुत बुरा लग गया। पिताजी को कहा, पिताजी आपने क्या किया, आपको तो पता है ना यज्ञ का फल शिव देते हैं, जजमान का मंगल भगवान शिव कहते हैं करते, और आपने कोई शिव का स्थान नहीं। और दक्ष महाराज ने अभिमान युक्त पुत्री सती का अनादर किया। अभिमानी व्यक्ति किसी का भी अपमान कर सकता है, कभी नहीं, कभी नहीं, किसी का अपमान नहीं। आपके घर में कोई काम करते रहे छोटा मोटा, एनो पण क्यारे अपमान न करो, भूलथी पण नहीं। घणी વાર આપણે સાથે કામ કરતા હોય ને એને આપણે જેટલી બુદ્ધિ ન હોય ને, ઘણી વાર આપણે નીચે કામ કરતા હોય એ લોકોમાં આપણે જેટલી બુદ્ધિ ક્ષમતા ન હોય, કારણ કે આપણી જેટલી બુદ્ધિ ક્ષમતા તો આપણી જગ્યાએ એ ન હોય। સીધી જ વાત છે ને, એનામાં થોડીક બુદ્ધિની ઉણપ ઓછી છે તો આપણે નીચે કામ કરે છે અથવા તેની મજબૂરી છે। અને ઘણી વાર આપણે એવું બોલી શકતા કે ગધેડા તને ખબર નથી પડતી, પણ મોટો ગધેડો તું ત્યાં હું લેવા સાથે રાખ્યો, હે આપણે સાથે રાખ્યો જ્યારે ભૂલ કરે છે ને, તે આપણી જાતને આપણે ઓળખવી પડે છે। ઘણી વાર આપણે એવું અપમાન કરતા હોઈએ કે આપણો માણસ આપણે કઈ રીતે કામ ન કરી શકે તેને આપણે ગાળ દઈએ, હે ડોબા જેવો છે, તને ખબર નથી પડતી, પહેલો ડોબા જેવો તું છે કે તેને કામે રાખ્યો। તારે પહેલેથી બુદ્ધિ ચકાસીને રાખવો જોઈએ ને, તેની બુદ્ધિ ક્ષમતા કેટલી, તેને આઈક્યુ પાવર કેટલો છે તારે પહેલા જોવું જોઈએ, પછી કામે રખાય ને તારે। પછી તું તેનું અપમાન કરે તો એ તારું અપમાન છે ને, એના પર તમારા પછી રાગ દ્વેષ ખટરાગ ઊભી થાય કે અમારો શેઠ, તમારા પર ભાઈ ભાવ ન રહે ને, લાગણી ન રહે। એમાંય તમારી સાથે કામ કરતો માણસ હોય ને, પત્નીની સામે તેનું અપમાન કરો, તેના છોકરાઓની સાથે અપમાન કરો, તેના છોકરાઓ મોટાથી બદલો લે કે મારા બાપાની ભેગો કામ કરતો હતો, મારા બાપાની મજબૂરી હતી ના, એનો શેઠ એનું એટલું અપમાન કરતો હતો, અને પછી ત્યાં વેરી। એટલે વાણી વર્તન કરતા શીખો। જોકે તમે સો ડાયા માણસો છો, તમને તો આવડે છે, આ તો ખાલી હું કહું છું, તમે તો સૌ બુદ્ધિજીવી માણસો છો, તમને તો ન કહેવાનું હોય। અને બીજી એક વાત વચ્ચે કહી દઉં, તમારો દીકરો ગમે તો તમારો લાડકો હોય, પણ તેની પત્નીની હાજરીમાં કોઈ દિવસ તેનું અપમાન નહીં કરવાનું। એમની પત્નીની ઉપસ્થિતિ હોય ને, દીકરાનું કોઈ દી અપમાન નહીં કરવાનું, દીકરાને જેમ તેમ શબ્દો નહીં બોલવાના। તમ તારે છૂટ, તમને એક બાજુ લઈ જવાનો, પછી દંડો લેવાની છૂટ, પણ પત્નીની હાજરીમાં નહીં। બે દંડા વધારે મારીને કહેવાનું કે આ તારી પત્નીને નહીં કહેતો, આ બાપ દીકરા વચ્ચેનો મામલો છે, હે ને, પણ એના બાળકોની હાજરીમાં નહીં, તેની પત્નીની હાજરીમાં નહીં, તેના સાસ સસુરની હાજરીમાં નહીં। આ વ્યવહાર બુદ્ધિ કહેવાય। અને મેં લગભગ જોયું વ્યવહાર બુદ્ધિ લોકોમાં નથી હોતી, અને એના કારણે કુટુંબો બધા ધીરે ધીરે વિખારાઈ રહ્યા છે, કુટુંબો વિખાઈ રહ્યા છે, પારિવારિક પ્રેમ ઓછો થઈ રહ્યો છે, કારણ કે તેને કુટુંબિક વ્યવહારિક બુદ્ધિ તેની પાસે નથી। કયા સમયે કેવું વલણ કરાય, કયા સમયે કેવું વર્તન કરાય, કયા સમયે કેવું બોલવું જોઈએ, કેમ રહેવું જોઈએ, એની ખબર નથી માણસોને, એટલે તો બધું ડિસ્ટર્બ થાય છે આપણું। और दक्ष महाराज ने सती का अपमान कर दिया। सती ने यही समय चंद्रमौली बृहस्पति का ध्यान दिया, तजहु अंग में से अग्नि को प्रकट किया, तुरंत देखते ही हेतु। रामचरित मानस में बहुत सुंदर सुंदर बात है, शिवपुराण ग्रंथ में श्लोकात्मक है। तजहु तुरत देखते ही हेतु, चंद्रमौली बृहस्पति। सती ने महादेव का ध्यान दिया, हे महादेव आपने मुझे समझाने का प्रयास किया था, लेकिन मैंने नहीं माना। चंद्रमौली बृहस्पति का ध्यान दिया। देह त्याग करने के लिए सती ने अपने अंग में से योगाग्नि को प्रकट किया। एक रामचरित मानस की सुंदर छपाई है, अरे तुलसी का प्रसाद है। अस कही योग अग्नि मुजारा, बयु सकल मत हाकारा। अस कही योग
सकल मकारा। पूरे यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया और आकाशवाणी होने लगी, जीवित रहना है वो यज्ञशाला छोड़कर चले जाए। और भगवान शिव जी ने जटा में से वीरभद्र को प्रकट किया, साथ में काली को प्रकट किया और भगवान महादेव ने आज्ञा दे दी। दक्ष महाराज को अति अभिमान हुआ है, अति अभिमान हृदय तबावा। अभिमान सीमा से पार है, जहां तक सीमा पर रहता अभिमान वहां तक आपका कोई अहित नहीं कर सकता, लेकिन आपका अभिमान सीमा से पार हो जाता है तब पतन का प्रारंभ हो जाता है। इसलिए शिव जी ने कह दिया कि दक्ष महाराज को इतना सम्मान मिला, पद पदवी, और अति अभिमान। वीरभद्र को कह दिया कि उसका अभिमान मिथ्या करो, दंड करो। मृत्यु दंड नहीं दिया, मृत्यु दंड की बात नहीं हुई थी, इसीलिए जीवित करना पड़ा। दक्ष महाराज को जीवित क्यों करना पड़ा? कि महादेव ने नहीं कहा था मृत्यु दंड दीजिए, और वीरभद्र ने उसका मृत्यु दंड दे दिया, इसलिए जीवित करना पड़ा। वो शिव वाक्यम सत्यम, शिव वचनम यथा, महादेव का जो वचन है वही सार्थक, वही सत्य है। इसलिए वीरभद्र को कहा था उसको दंड दीजिए, उसका अभिमान को मिथ्या करिए, अभिमान को मिटा दीजिए। और आकाशवाणी हुई, सब लोग भागने लगे। ये दुनिया है भाई, संकट के समय में कौन रहता है? कोई नहीं रहता। एक भृगु रहा है, दक्ष महाराज के जो गुरु महाराज है, आगे सब लोग सुरनर मुनिवर की यही रीति, स्वार्थ लागत पर सब चीज, ये दुनिया का नियम है। आपके जीवन का दर्शन करो, आपके पास कुछ भी नहीं था, नहीं कोई बिजनेस था, नहीं कोई नौकरी थी, कुछ भी आमदनी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तब क्या हो रहा था? नजदीक का कोई था, वो भी कहता था वो मेरे दूर के सगे हो रहे। गुजराती में कहो तो नजदीक ना हगा, एम के मेरे दूर ना हगा था। आज તમારી પાસે ધન સંપત્તિ પદ પદવી માન સન્માન છે, દૂર ન હોગો કહેતો હોય છે, એ અમારા નજીક ના હગા છે। આ લોકોની માનસિકતા છે, હે ને? નબળા દિવસોમાં નજીકના સગાઓ દૂર જાય છે અને ઉજળા દિવસોમાં દૂરના સગાઓ પણ નજીક આવે છે। તમે જયારે આવ નિર્ધનતા, કેટલા લોકો તમે આવકાર આપતા હતા? કયો તમને કેટલા લોકો બોલાવતા હતા? કોઈ નહીં। પ્રસંગોમાં આપણી ગણતરી નહીં થતી હતી, મહેમાનોમાં આપણી ગણતરી નહીં થતી હતી, પણ આજે તમે મહેનત કરી, પુરુષાર્થ કરી અને તમે આગળ આવી ગયા, ખૂબ મોટા પદ પદવી પર બેસી ગયા, ધન સંપત્તિવાન બની ગયા, તો દૂરના પણ હગા એમ કહેતા કે મારા નજીકના હગા છે। આ દુનિયાનો નિયમ છે, એટલે બહુ એમાં કે બહુ ધ્યાન દેવું નહીં। આપણે ગતિએ ચાલતો રહેવાનું છે। મતલબની આ દુનિયા, સ્વાર્થનો આ સંસાર ભાઈ, આ દુનિયાની માનસિકતા એક પંક્તિ સંભળાવું તમને। મતલબની આ દુનિયા, સ્વાર્થનો આ સંસાર। મતલબની આ દુનિયા, સ્વાર્થનો આ સંસાર। ન્યાય નીતિના પંથે ચાલો, સમરો સર્જનહાર। ન્યાય નીતિના પંથે ચાલો, સમરો સર્જનહાર। આપણી ગરીબાઈમાં કોઈ માણસે આપણી આંગળી પકડી હોય એનો હાથ ક્યારે છોડવો નહીં। આપણી નબળી પરિસ્થિતિમાં જે માણસ આપણને સાથ આપ્યો હોય એને કોઈથી ભૂલવો નહીં ભાઈ, પછી કોઈ પણ હોય। કારણ કે આપણે જ્યારે કાંઈ નહીં હતા ત્યારે એ આપણી સાથે હતો અને આપણને સહકાર આપતો હતો, એને ભૂલાય નહીં। જો કે દુનિયાનો નિયમ છે, અંધેરે વક્ત સાથી को कौन याद रखे, सुबह होते ही चिराग बुझा देते हैं। એ દુનિયાનો નિયમ છે ભાઈ। આખી રાત્રિ જે દીવા એ સાથ આપ્યો હોય ને અંધારામાં, એ દીવ ઉગે એટલે આપણે ફૂંક મારીને ત્યારે ઓલવી નાખીએ, એ આપણે બધા છે। એટલે આપણે કોઈ ઉપર ઉપકાર કર્યો હોય તો પાણી કી લકીર, પણ કોઈ આપણા પર ઉપકાર કર્યો હોય તો પથ્થર કી લકીર, જિંદગી ભર યાદ રખના है।